नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ते चीन विचाले सरहदी मुश्किलां नूं दूर करन लई फौजी ते कूटनीतिक पद्धर ते गलबात जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन कारण देश भर विच फसे प्रवासी मजदूरां नूं गृह राज्यां विच पहुंचाउण लई रेल जां बस दा किराया ना लैण दे निर्देश कीते जारी। मनुखी स्रोत ते विकास बारे मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यक माहिरां ते विद्यार्थियों नूं सिੱਖਿਆ ਦੇ ऑनलाइन तरीके अपनाउण दी जोरदार अपील कीती। देश विचले 30 समूहां ਵੱਲੋਂ कोविड-19 ਦੇ इलाज ਲਈ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ। देश विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 1,65,000 तो पार। कोरोना वायरस तो 71,106 व्यक्ति सेहतयाब होकर घर परते। पंजाब विच कोविड-19 तो ठीक होने वाले मरीजों की दर 91%, जो देश विच सब तो वध है। ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜੈਂਡਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में लॉकडाउन कारण फसे प्रवासी मजदूरों को आपो अपने गृह राज्यों में पहुंचाने लई उन्हां तो रेल गड्डी जां बस का किराया ना लैण अते भोजन ते पानी मुहैया करने लई निर्देश जारी कीते ने। कल सुप्रीम कोर्ट वालों एक अंतरिम हुक्म जारी किया गया सी, जिस विच कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों ते सूबियां वालों मजदूरों को उस स्थान बारे सूचित किया जाए जिथे भोजन मुहैया करवाया जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण की अगवाई वाले बेंच ने कहा है कि मजदूरों को मूल सूबा स्टेशन ते यात्रा दौरान रेलवे वालों भोजन ते पानी मुहैया करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करने वाले बेंच में जस्टिस SK कौल और जस्टिस MR शाह भी शामिल सन। बेंच वालों जारी निर्देश में कहा गया है कि बेंच प्रवासी मजदूरों की निगरानी करेगा और उन्होंने छेती तो छेती रेल जां बस की यात्रा राही आपो अपने ठिकाणिਆਂ ते पहुंचण लई यकीनी बनावेगा। मनुखी स्रोत ते विकास बारे मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वैबीनार राही देश के 39,000 उच्च सिੱਖਿਆ संस्थावां दी मुखियां नाल गलबात की। उन्हां उच्च सिੱਖਿਆ संस्थावां दे मुखियां नूं मौजूदा स्थिति नूं एक मौका समझ के प्रबंध विचलियां ऊणताइयां उत्ते काबू पाउण लई कहा। उन्होंने विद्यक माहिरां विद्यार्थियों ते मापियां नूं ऑनलाइन तरीके नूं अपनाउण दी जोरदार अपील की है तां जो विद्यार्थियों अते उच्च सिੱਖਿਆ संस्थावां दे अकादमी सैशन नूं नुकसान होण तो बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश विच ऑनलाइन ईकोसिस्टम नूं वधाउण अते सुधार करन दी बेहद लोड़ है अते विद्यक माहिरां नूं इस विच योगदान पा के ऑनलाइन सिੱਖਿਆ नूं पेंडू इलाकिਆਂ तक पहुंचाना चाहिदा है। मंत्री ने विद्यक माहिरां नाल अकादमिक कैलेंडर, ऑनलाइन एजुकेशन, इम्तिहानां, फीस और विद्यार्थियों की मानसिक सेहत के नाल उन्होंने आ रही मुश्किलों बारे विचार वटांदरा किया। केंद्र सरकार के प्रिंसीपल विग्यानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि देश में वड्डे उद्योगों तो लैके व्यक्तिगत तौर पर कई माहिरां समेत 30 समूह कोविड-19 के इलाज लिए टीका विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। नवी दिल्ली में मीडिया को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि इन्हां विचों 20 समूह इस ते तेजी नाल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवाई विकसित करने की कोशिश देसी ते होर कंपनियां के सहयोग नाल अते वड्डियां कंपनियां नाल मिल के काम करदिआं तिन्ने धिरां वल्लों कीती जा रही है। It's the best in the world to do this, and this is a big challenge because there are all sorts of investments and time which takes to become globally competitive and effective. Similarly, our startups have got into vaccine development in a big way, and many of our academics have got into
vaccine development in a big way. So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines. ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਲਈ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,65,799 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 7,466 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 175 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 71,106 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,706 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 42.89% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 59,546 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1982 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 15,562 ਨੇ, ਜਦਕਿ 960 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 16,281 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ 316 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। इधर पंजाब में हुण तक कोविड-19 की पुष्टि वाले 2,158 मामले सामने आए, पर चंगी गल यह है कि इन्हां विचों 1946 मरीज सेहतयाब होकर अपने घर पर चुके ने। पंजाब में हुण तक कोरोना वायरस कारण 40 मौतां होईयां। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई ते किरत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि फैक्ट्रियां ते वख-वख सनअती संस्थावां विच मेहनत करन वाले मजदूर पंजाब के अर्थचारे की रीढ़ की हड्डी ने। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार उन्हां दी भलाई नूं यकीनी बनाउण लई कोई कसर बाकी नहीं छड्डेगी। मंत्री ने वख-वख फैक्ट्रियां विच काम कर रहे करीब 2500 मजदूरां ते किरतियां नूं राशन पैकेट वंडे। मंत्री ने कहा कि सनअती कामिਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਸਕਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਵਤਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ BVR ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਓਮਾਨ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 24 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜੈਂਡਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸੁਮਨ ਗਵਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਨੇਵੀ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਰਲਾ ਮੋਂਟੋਰਿਊਡੀ ਕੈਸਟਰੋ ਆਰੂਜੋ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਲਟਰੀ ਜੈਂਡਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 65ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਮੁੜ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।